सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को। सदा रहूं रंग राता। ना हूँ जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगधा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया। परम सन्मानयोग सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब किरपालू सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु रूप साध संगत जी आप धनता योग हो, जो हफ्तावारी दीवाना नूं मुख रख गुरु चरना विच प्यार शरदा भावना सहित जुड़ बैठे हो। अज दे ये हफ्तावारी दीवान भी धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे आगमन पुरब नूं जो प्यार सहित संगतां मना रहीआं हन, समर्पित किए गए हैं। इस करके आप जी नूं बहुत प्यार दे नाल सत्कारयोग भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी तिन्हां ने जो अंतिम शब्द आप जी नूं कीर्तन रूप विच सरवण करवाया है। साहिब सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी अंमृत बाणी जपजी साहिब जी दे विचों 17वीं पौड़ी दा कीर्तन आप जी ने प्यार सहित उन्हां दी रसना तो सरवण कीता है। गुरु किरपा करे जिस पावन पौड़ी दा आप जी ने कीर्तन सरवण कीता है, जिस पावन शब्द नूं आप जी ने कीर्तन रूप विच माणिया है, उसे अंमृत पौड़ी दी आपां विचार कर सकीए, तां जो सानू पता लग जाए कि साहिब सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दातार जी उस अकाल पुरख की बेअंतता तो महानता तो किन्ना वारे वारे जाते। पावन पौड़ी दे विच जो सथाई रखी उन्होंने कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार। कहते मेरी की कुदरत है। कुदरत का अर्थ हुंदा ताकत, कि तेनू मैं बयान कर सका, तेरे बनाए हुए जीवां नूं बयान कर सका। गुरु किरपा करे पावन शब्द की विचार तो पहला फतेह सांझ करिए। प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जदों भी मालिक नूं गाया है, परमेश्वर की कीर्ति कीती है, सिफत कीती है, ते उस मालिक की सिफत का ढंग धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने एक ये भी रखे अपनी बाणी विच कि हे परमेश्वर, जो तेरी कुदरत है ना, जो तेरी किरत है, जो ये तू सृष्टि ते जीव बनाए ने, भांत भांत दे ढंगां दे धर्मां दे वर्णां दे जातां दे, ये भिन्नता भी तू बना करके संसार नूं एक रखिया होया है। ये भी मालिक एक तेरी कीर्ति है, तेरी समर्था है कि भांत भांत दे जीव, भांत भांत दे विचारां धर्मां संस्कृतियां दे जीव नूं तू एक रखिया होया।
ਅਸੰਖਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਧਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਅਸੰਖਾਂ ਜਪ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੰਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਪ, 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਤੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਰਜੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਮੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਜੋਗੁਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ ਉਹ ਤਪੋਗੁਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਮੋਗੁਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਤੋਗੁਣੀ ਤਪ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣੀਏ। ਸਤੋਗੁਣੀ ਤਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਾਧੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿੱਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੋਗੁਣੀ ਤਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਜੋਗੁਣੀ ਤਪ, ਭਾਵ ਆਪ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਰਜੋਗੁਣੀ ਤਪ ਹੈ। ਤੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਤਪ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠੀ ਵਿਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪ ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਮੋਗੁਣੀ ਤਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੰਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਮੋ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤਪ, ਜੋ ਜਪ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤਮਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਪ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖਾਂ ਜਪਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਪ। ਕੋਈ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਪ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਜਾਦ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਜਪ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਹਿੱਤ, ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਹਿੱਤਾਂ ਹਿੱਤ, ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ। ਜੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਨ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਵਿਧੀਆਂ, ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੰਖ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖਾ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਹਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ,
हर देवते का आपो अपना दिन मन्निया गया। ये कई विधियां बनाईया गई आपो अपने तरीके नाल, आपो अपनी शरधा दे नाल। गुरु साहब कहते असंख पूजा असंख तप ताओ, अनेकां ऐसे ने जिहड़ियां तेरियां विधियां पूजा दियां करदे ने, अनेकां तरह के तप दे नाल अपने पिंडे नूं तपांदे ने तेरी प्राप्ति दे लई, तेनू पाण दे लई, तेरा अंत पाण दे लई ये सारा कुछ कीता जांदा, बहरूनी तौर ते कीता जांदा है। पर गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने असल विच ये गुरु नानक देव जी का ही पावन शब्द है, तो सतगुरु गुरु नानक देव जी के शब्द नाल ही आपां इस शब्द नूं खोलण दा यतन करांगे। गुरु साहब जी एक थां ते किरपा करदे ने कि हे परमेश्वर, असंख्यां तरह की पूजा बंदा करके तेनों पाण दा यतन करदा है, पर फिर भी पा नहीं सकता, क्योंकि उसकी पूजा का ढंग ही गलत है। वो पूजा करदा शरीर करके, बाहरी तौर पर जिस ढंग नाल पूजा करनी है उस ढंग नाल पूजा करदा नहीं। कई पूजा की विधि करते हैं भी चंदन लेंदे ने, चंदन नूं पत्थर ते घसांदे ने, वो मूर्ति नूं लांदे ने, अपने मस्तक ते लांदे ने, अपनी छाती ते तिलक लांदे ने, अपने पेट ते तिलक लांदे ने, ते फिर अपने ठाकुर की पूजा करते हैं। पर गुरु साहब कहते ते बाहर की पूजा है, बाहर ते मूर्तियां नवा लियां, ये पूजा भी लोग करते हैं, पर अंदर की पूजा नूं भुल जाते हैं भी अंदर किहड़ा चंदन है, अंदर किहड़ा देव बैठा है। जे किते उहदी समझ लग जाए तो साडी पूजा सिद्ध हो जाए। असी पूजा करते, हर बंदा कहता गुरु की पूजा करिए, परमेश्वर की पूजा करिए, पर पूजा करनी किवें है, ये सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तो पूछिए। गूजरी राग अंदर गुरु नानक देव जी का एक बचन आउंदा है, जो पूजा की विधि दसते हैं सतगुरु जी की अकाल पुरख की अपने गुरु की पूजा किवें करनी। तेरा नाम करी चननाठिया जे मन उरसा होए। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहते हे वाहिगुरु, जे मैं तेरा नाम जपां, चननाठिया का अर्थ है ये मेरे लिए चंदन है। पूजा की विधि तैयार करता है ना बंदा, चंदन लेंदा है, कुंगू लेंदा है, जल लेंदा है, भोजन लेंदा है, तो अपने देवते की मूर्ति नूं धोंदा है, तो फिर कहता है भी मेरी पूजा हो गई। पर गुरु साहब कहते पूजा परमेश्वर दी, परमेश्वर बाहर नहीं बैठा, तेरे अंदर बैठा है, तो पूजा उहदी करनी है। तो इउं कर भी उहदे नाम दा चंदन बना, उहदे नाम नूं ही चंदन बना, उहदा नाम अपने अंदरों जप। तेरा नाम करी चनाठिया जे मन उरसा होए। उरसा एक पत्थर नूं कहंदे ने, जिस पत्थर दे उत्ते चंदन घसा करके उहदा तिलक बनाया जाता है। गुरु साहब कहंदे मन पत्थर उस उरसा पत्थर वर्गा बना कि मन दे उत्ते परमात्मा दा नाम घसा, अपने मन उत्ते प्रभु दे नाम नूं ध्या, मन ते चोट वजे तेरे ते प्रभु दा नाम जपदियां। तेरा नाम करी चनाठिया जे मन उरसा होए, करनी कुंगू जे रलै घट अंतर पूजा होए। कहंदे फिर शुभ करमनी, चंगे कर्म तेरे होने बड़े लाजमी ने। ये समझो केसर का काम करता है बंदा, बाहर दियां पूजा करदे किते, ते दूजा अपनी करनी नूं कदी चंगा नहीं बनाता। माड़ी तो माड़ी करनी करके बंदा धर्म के द्वारे ते आ जाता है, तो ये सोचता है कि इत्थे आकर के मैं पाठ करा, मैं पूजा करा, तो मेरी करनी जिहड़ी है पाप धुप जाणगे। कदी नहीं। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहते जे इस बिरती नाल बंदा आ रहा है ना कि मैं बाहर पहला पाप कमा के आवां तो फिर आके इत्थे मुआफ़ कर लवां ते जाके फिर कर लवां, बिल्कुल भी मुआफ़ी नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं। तो दूजा गुनाह दूना गुनाह बन जाएगा कि मालक नूं परमात्मा नूं भी ये समझदा भी मैं धोखा दे दिया। हाँ, गुनाह करके आ गया है, सच्चे मनों उहदी तोबा कर रहा है कि मालक मेरे ते रहमत कर, एक खता बख्श दे, ते अगे तो अपनी मेरी करनी चंगी बन जाए। ये अरदास कोई आके करे तो फिर गुनाह धुप जाते हैं। पर जे कोई ये सोच ही लैके आवे भी मैं गुनाह करके आने ने तो इत्थे आके मैं कुछ धर्म का कर्म करांगा, शरीरिक तौर पर वो मेरा पहला हिसाब मुक जाएगा, तो बाहर जाके मैं फिर करांगा। अक्सर ऐसा ही हुंदा है, बंदा बाहर जाता है, संसार विच विचरदा है, गुनाह करदा है, पाप कमांदा है, तो सोचता है कि एक दिन किसी मंदिर विच, किसी ठाकुर द्वारे, किसी गुरुद्वारे, किते चर्च मस्जिद विच मैं जावां ते एक हफ्ते दे मेरे पाप धुप जाण ते अगला हफ्ता फिर मैं पापां लई तैयार हो जाना। कैसी नदानी है, कैसी मूर्खता है। गुरु साहब कहंदे ये धर्मी बनने का लक्षण नहीं। करनी कुंगू जे रलै, तेरी करनी चंगी होवे, कुंगू वर्गी केसर वर्गी खुशबूदार होवे,
करनी कुंगू जे रलै घट अंतर पूजा होए, फिर तेरे अंदरों परमात्मा की पूजा होएगी। पूजा कीजै नाम ध्याइयै, बिन नावै पूज ना होए। गुरु साहब कहते नाम तो बिना पूजा हो ही नहीं सकती। असंख्या लोग पूजा कर रहे ने, पर उन्होंने असल ढंग विच पूजा का ढंग करना ही नहीं, पूजा करनी ही नहीं आती। उन्होंने पूजा का पता ही नहीं कि उहदे नाम नूं ध्याउणा ही पूजा है। प्रभु ने एक काया जिहड़ी दे दित्ती ने, इहदे विच ही सारा कुछ पा दिता, इहदे विच ही रब की पूजा हो सकती, इहदे विच ही परमात्मा बैठा, इहदे विच ही तीर्थ है। भगत पीपा जी का पावन शब्द पढ़ो, किड्डा प्यारा है। कायो देवा, कायो देवल, कायो जंगम जाति। कायो का अर्थ है काया, कहते काया ही देवता, इहदे विच ही देवता बैठा है। चेतन शक्ति जिहड़ी इहदे विच देवता बैठा है। कायो देवल, देवल का अर्थ है देव अस्थान, जिथे कोई धार्मिक द्वार है। कहते ये विच ही धर्म का रब की जोत बैठी है। असी धार्मिक द्वारियां ते जा करके परमात्मा की पूजा करते हैं, तो गुरु साहब कहते जिहड़ा अंदर परमात्मा बैठा है उन्होंने तो विषय विकार भोग भोग के उहदे उत्ते ते पर्दा पा दिता, उस ठाकुर के द्वारे नूं मैला कर दिता। किसी धर्म के द्वारे ते कोई गंदगी पसंद नहीं करता। जिथे भी गंदगी खिलरी होवे असी साफ करते हैं भी धार्मिक द्वारे साफ सुथरे चाहिए ने, खुशबू वाले चाहिए ने। पर जिहड़ा शरीर है उस रब ने अपने रहन लई जिहड़ा मंदिर बनाया वो तो असली ये काया ही है, मनुखी काया। परमात्मा ने अपने रहन लई घर बनाया है, पर इहदा ते मनुख ने सत्यानाश ही कर दिता है। विषय विकार भोग के, बुराइयां भोग के, बुरे विचार अंदर रख के। पर भगत पीपा जी कहते ये असल देवल स्थान है। कायो देवा, कायो देवल, कायो जंगम जाति, यही असल यात्री है, यही असल यात्री स्थान तीर्थ स्थान है। कायो धूप दीप नैवेद्या, धूप दीप कहते ये काया नूं दे, धूप दीप का इनका मतलब है ये अंदर ही चंगे विचार भर, ये अंदर ही ज्ञान का दीप जगा। नैवेद्या का अर्थ होंदा निवैद करना, अपने ठाकुर नूं किसी खास पदार्थ का भोग लवाना, भोजन खवाना। कहते ये काया तेरी वो परमात्मा का देव स्थान है, इनू चंगा भोजन छका, इनू चंगी खुराक दे, तो इनू असल परमात्मा का घर मन। पर यह मनुख मनन लई तैयार नहीं, इनू तो मनुख मनदा भी ये तो भोगां का स्थान है, ये रब का स्थान नहीं, रब का स्थान तो किते होर है। इस करके भुल ही जाता भी उसकी पूजा किवें करनी। पूजा कीचै नाम ध्याइयै, बिन नावै पूज ना होए। गुरु साहब कहते नाम तो बिना पूजा नहीं हो सकती। भावें जो मर्जी बंदा भोजन बनाई जाए, टलियां खड़काई जाए, दीवे जगाई जाए, पत्थर की मूर्ति धोई जाए, बाहर देव पखाली है। अगली पंक्तियां गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने कहा, कहते बाहर देव पखाली है, बाहर देवतियां दी पूजा करदा है, देवते दियां मूर्तियां नूं धोंदा है। पर मन जिहड़ा है उस मन नूं कदी अंदरों धोण दा, जे मन धोवै, जे अंदरों मन नूं धोवे, बाहरों ते देव दी मूर्ति पखाल रहा है। पर गुरु साहब कहते जे अंदरों मन नूं धो लवे तो समझ ले तेरी देवते दी पूजा हो गई, तू अपने देव दी मूर्ति नूं नवा लिया। झूठ जेड़ी झूठ का काम करदा है, विकार भोगदा है, विषय भोगदा है, झूठ लहै जियो मांझी है। कहते अपने जियो नूं अंतःकरण नूं मांझ ले, झूठ लहै जियो मांझी है, मोख पयाणा होए। ये मुक्ति का राह खुल जाएगा तेरे लिए। मोख पयाणा का अर्थ है मुक्ति का राह खुल जाएगा। किवें खुलेगा? झूठ लहै जियो मांझी है। एवें नहीं झूठ लेंदी भी बंदा कहे शरीर धो लवां ते मेरी झूठ लै जे। गुरु साहब कहते जियो मांझना पैंदा है, अंदर नूं मांझ। ते अंदर किवें मांझिया जाएगा? करनी कुंगू जेर लै, करनी चंगी होवे, अंदर दी पूजा होवे। झूठ लहै जियो मांझी है, मोख प्याणा होए, पशु मिलै चंगियाइयां, खड़ खावह अमृत दे, नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। गुरु साहब कहते पशुआं तो सिख ऐ जीव, तेरे नालों चंगे ने जे तेनू रब की पूजा करनी ना आई। तू कई कुछ चंगा खाना है तो विष्टा विच तब्दील कर देना। पशु वेख खड़ खांदे ने, खड़ दा अर्थ है रुखा सुखा खा के अमृत वर्गा दुध देंदे ने। ते जेड़े नाम तो विहीणे आदमी ने, प्रभु की पूजा सच्ची पूजा तो विहूणे आदमी ने, कहते वो पशुआं तो बदतर ने, पशुआं तो भी माड़े ने। पशु मिलै चंगियाइयां, खड़ खावह अमृत देह, नाम विहूणे आदमी
ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਨੇੜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਨਿਤ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਅਸੰਖਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੰਖਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੂੜ ਰਹੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਵੀ ਅਸੰਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸੰਖ ਦੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੰਖਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਾਧ ਰਹੇ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੰਖਾਂ ਭਗਤੀ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੱਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੰਖ ਦਾਨੀ ਦਾਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਸਾਰ। ਸੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਯੋਧਾ, ਭਖ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਅਸੰਖਾਂ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਨੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਐਸੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਅਸੰਖਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖਾਂ ਮੋਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਿਵ ਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੰਖ, ਅਸੰਖ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਪ ਵਿਧੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਕਤਾ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਧ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਤਲਾਏ ਤਾਰ, ਅਸੰਖਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੰਖਾਂ ਨੇ,
असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार। मेरी की कुदरत है, मेरी की ताकत है कि मैं विचार कर सका। इन्ना कुछ कहने तो बाद भी कहते ये थोड़ा है, मैनू नहीं पता कि तेरी कुदरत की है, तेरी ताकत की है। मेरे च इन्नी ताकत ही नहीं कि मैं तेरी ताकत नूं बयान कर सकां। वारिया ना जावा एक बार, मैं ते तेरे तो एक बार भी कुर्बान नहीं जा सकता। मैं हज़ारां वारी कुर्बान जावां, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਅਸੰਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਲਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧ ਲਵਾਂ। ਆਰਾਧਨ ਵਾਲੇ ਅਸੰਖਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਲਵਾਂ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। सब तो वड्डी भगती गुरु साहब जी ने दस दी, जो तुद भावै साई भली कार। ये भगती सब तो वड्डी भगती है। बड़ा बड़ा तप करन वाले, जप करन वाले भी किते आके अड़ जाते हैं, उन्होंने मालक की कोई कार भली नहीं लगती। वो अपनी कार अगे कर देंगे, अपने आप को करता बना लेंदे ने। पर गुरु साहब कहते जिसनों ये भाना आ गया ना मनना, जिन्हों ये जुगत आ गई कि मालक जो तू कर रहा है ना, बस वो मैनू भा रहा है, चंगा लग रहा है, मेरे लिए यही दात है। देखो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की दृष्टि किड्डी कमाल दी है। कोई बंदा ये कहेगा कि दुख आ गए, भुख सता रही है, रोग सता रहे ने, दुश्मन सता रहे ने, धक्का हो रहा है, हे वाहिगुरू ये तेरी दात है। कदी नहीं। मनुख ने परमात्मा की दात की मन्नी है, जो उहदे मन मुताबक चंगा हुंदा है, ते कहंदा ये तेरी दात है। इस करके असीं एक पंक्ति नूं बड़ा वरतदे हां गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी नूं, इह पे दात तेरी दातार। ये शब्द असीं कित्थे वरतदे हां? जां तां मनुख अपने घरां अगे लिखा लेगा, जां अपणियां गड्डियां अगे लिखा लेगा, जां किसी कोई चंगी दात उन्होंने मिली होएगी तो कहता ये तेरी दात है। पर यह भुल ही जाने भी ये पंक्तियां गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने किस दात लई वरतियां ने। केतियां दुख भूख सद मार, यह पे दात तेरी दातार। जो तुद भावै साई भली कर। कहते हे अकाल पुरख वाहिगुरू, इस संसार विच कई ऐसे लोग ने जिन्हां ते दुखां दी मार वजी, भुख दी मार वजी, संताप दी मार वजी, रोगां दी मार वजी। पर जे वो तेरे भाने विच रहना सिख गए ने ना, उन्होंने ये भी दातां ही लगदियां। केतियां दुख भूख सद मार, ये पे दात तेरी दातार। ते सच जाणियो जिन्हों हर कर्म ही रब की दात लग जाती है ना, उहदे लई कोई दुख भुख रोग रह ही नहीं जाता। ते जिसनों परमात्मा की दात नहीं लगती, उहदे लई सुख भी रोग बन जाते हैं, उहदे लई चंगियां चीज़ां भी उहदे लई बुरियां बन जांदियां ने। ते जिन्हां नूं रब दे भाणे विच रहना आ गया, उहदे लई दुख भी बहुत वड्डी दात बन जाते हैं। उन्होंने दुखां विच भी कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वह मालक की रजा नूं मनना सिख गए। बड़ी औखी भगती है जिहड़ी भगती बंदा कई कई साल तप करके प्राप्त करदा है ना, जिहड़ी अवस्था नूं गुरु दा सिख वो अवस्था गुरु की बाणी पढ़ के, गुरु की संगत करके कुछ दिनां विच प्राप्त कर सकदा है, जे गुरु की बाणी की सिख विचार करे। पर असी विचार वाले पासे नहीं आउंदे, असी तां पढ़न वाले पासे नहीं आउंदे। पहलां पढ़ांगे फिर ही विचारांगे ना। असी तां इत्थे ही रुक जाने भी पढ़न की लोड़ ही नहीं। जे पढ़ांगे नहीं तो विचारांगे किवें? पहलां पढ़ना ही है। वार वार पढ़ियां दे विचों ही किते कदी विचार निकल आए तो साडा जीवन सफला हो जाता है। इस पावन पौड़ी विच गुरु साहब कहंदे हे मालक, असंखां ने तैनूं ध्यान वाले, आराधन वाले, जप विधियां, तप विधियां, पूजा विधियां, पर मैनू कोई नहीं करनी आउंदी, मैनू किस विधि का नहीं पता। कहते फिर तेनू की पता है? तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते मालक बस मैनू तो ही पता है, जो तुद भावै साई भली कर। जो तेनू भांदा है ना, बस उन्होंने मैं सत करके मनना वा। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदैव है। हे निरंकार परमात्मा, तेरी हस्ती नू मैं मनना। तू आद सच है, जुगाद सच है भी सच, ते नानक होसी भी सच है। तू सलामत है सदा। बस मैं तेनू देख रहा, मेरा ये देखना ही तेरा तप हो जाए, मेरा ये मनना ही तेरा जप हो जाए, तो इदों वड्डा
ਤਪ ਜਪ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਤਮ ਪੂਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਉਦਮੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਹਿਜ ਤੇ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜੋ ਦੇਖੇਗਾ, ਜੋ ਕਮਾਏਗਾ, ਜੋ ਖੱਟੇਗਾ, ਜੋ ਪੁੰਚੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਵੇਕ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਿਆਣਪ ਰੱਖੇਗਾ, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤੇ ਮਨ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਪਾਖੰਡ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਾਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖਾਂ ਜਪ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੰਖਾਂ ਤਪੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੰਖਾਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆਲ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਲ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਫਰੀਆਂ ਨਫਰੀਆਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੁਆਰੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਨਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਜਾਚ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧੁੱਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਝੂਠ ਲਾਹੇ ਜੀਓ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਝੂਠ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਪ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਭਗਤੀ, ਇੱਕੋ ਵਿਧੀ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਸਾਰ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਜ ਦੇਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।